స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. ఓకే. మనకి ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. సో టైప్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. So in our syllabus, according to our syllabus, the circuit breakers can be classified into four types. The first one is oil circuit breakers, and second one is SF6 circuit breaker, and third one is a vacuum circuit breaker, and fourth one is air brake circuit breaker. So in that we will see the first one is oil circuit breaker. So oil circuit breaker is an essential device because it will make the system strong. By using the circuit breaker, whenever fault occurs in the system, by using this oil circuit breaker, we can break the circuit. Okay, these are classified into different types based on the medium used to reduce the arc. So here in oil circuit breaker, we can use as a oil as a medium. Okay, an oil circuit breaker is one kind of circuit breaker where the insulating oil can be used as an arc quenching medium. So whenever fault occurs, the circuit breaker contactors are open. In between these two contacts, an arc form. Okay, so ఆర్క్ అనేది ఎక్కువసేపు ఉందనుకోండి, ఆ సిస్టమ్ అనేది హై వోల్టేజ్ అయిపోయి సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో మనం ఆ ఆర్క్ని ఏం చేయాలి, రిమూవ్ చేయాలి. సో ఆర్క్ని మనం రిమూవ్ చేయడానికి మనము ఇక్కడ ఈ ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్లో మనము ఆయిల్ అనే దాన్ని మనము యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్. So normally the oil circuit breakers can be classified into two types: bulk oil circuit breakers and the minimum oil circuit breakers. So the other name of minimum oil circuit breakers are also called as low oil circuit breakers. First, in our syllabus there is no bulk oil circuit breaker, but I can explain. So see, what is bulk oil circuit breaker? So this is one kind of circuit breaker uses a large amount of oil for the Sir, presentation కనిపించలేదు సార్. ప్రెసెంటేషన్ స్టక్ అయిపోయింది సార్. అంటే స్లైడ్ ఫస్ట్ స్లైడ్లోనే అయిపోయింది. నేనేమి ప్రజెంట్ ఇంకా చేయలే, మీరు చూస్తా ఉండండి అక్కడ. ఓకే సార్. So the bulk oil circuit breaker uses large amount of oil for the destruction of the arc. And for remove the arc in between the contacts of the circuit breaker, we use oil. So in bulk oil circuit breaker, we use more amount of oil. So it is also called as dead tank circuit breaker. The other name of bulk oil circuit breaker are also called as dead tank circuit breaker. So as the name suggests, అంటే మనం ఈ నేమ్ ఎలా సజెస్ట్ చేయబట్టి, the tank uses this breaker is held at ground potential. The amount of oil used in circuit breaker is mainly depends upon system voltage. అంటే మనం ఈ బల్క్ ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్లో యూజ్ చేసే ఆయిల్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే మనం దాని ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ది సిస్టమ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ అరౌండ్ 110 kV. ఇట్ యూజెస్ 8 kg to 10,000 kg ఆఫ్ ఆయిల్. ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాము మనము? 10,000 kg ఆయిల్ వరకు యూజ్ చేస్తాము. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బల్క్ ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. Okay, but this is not in our syllabus, but no problem. So then we can go for according to our syllabus, that is minimum oil circuit breaker or low oil circuit breaker. So this is the minimum circuit breaker diagram. So this type of circuit breaker uses less oil. So this oil circuit breaker uses less oil, అంటే లో తక్కువ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తుంది. So that's why it is called low oil circuit breaker or minimum oil circuit breaker. Okay, the oil tank is placed on the porcelain insulator. So the oil tank the oil tank is placed on the porcelain insulator for insulating it from the ground. So the ground అనుకోండి, గ్రౌండ్ నుంచి మనం ప్రొడక్ట్ చేయడానికి ఒక పోర్సలైన్ దాని మీద మనం ప్లేస్ చేస్తాం. It includes the arc chamber that is enclosed within a bakelite paper. So it includes an arc chamber. There are 3 chambers ఉంటాయి. This is supporting chamber, next to circuit breaking chamber, next top chamber. It has 3 chambers. The first one is supporting chamber, second one is circuit breaking chamber, and third one is top chamber.
So the circuit breaker includes three portions and three parts. The upper portion is porcelain, that is enclosed with contacts, where the lower portion is supported through porcelain. So upper portion is porcelain, అంటే upper portion ఏముంటుంది, porcelain ఉంటుంది, అంటే ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ తయారు చేసాము. ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ కాంటాక్ట్స్, అంటే this is fixed contact and this is moving contact. So the upper portion is porcelain, that is enclosed with contacts. ఈ అప్పర్ పోర్షన్ ఏముంటాయి, పోర్సలిన్తో ఈ ఎన్ని పోర్సలిన్ మెటీరియల్ తయారు చేస్తారు. దీంట్లో ఏముంటాయి, మనకి కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చి ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్, ఇంకోటి వచ్చి మూవబుల్ కాంటాక్ట్. నెక్స్ట్, ఇట్ యూజెస్ లెస్ స్పేస్ అండ్ కంపేర్ టు ది బల్క్ ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సో బల్క్ ఆయిల్లో మనం 10,000 kgs యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్ ఆక్యుపైస్ వెరీ లెస్ స్పేస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్డ్ వేర్ రిపీటెడ్ ఆపరేషన్ ఇస్ నెసరీ, అంటే ప్రతిసారి ఫాల్ట్ అక్కర్ అవుతుంది అనుకోండి, ప్రతిసారి ఫాల్ట్ అక్కర్ అవుతా ఉన్నప్పుడు మనము ఈ టైప్ ఆఫ్ మినిమం ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని మనం యూజ్ చేయకూడదు. సో రిపీటెడ్ ఫాల్ట్స్ వీ డోంట్ యూజ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. ఫర్ రిపీటెడ్ ఫాల్ట్స్ వీ కెన్ గో ఫర్ వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్. అది మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం. Okay, next, the main benefits of the circuit breaker are it uses less oil, and it occupies less space. So first one is it uses less oil, and second one is it occupies less space. Okay, and it has a low weight. Okay, less weight. It has low weight. Or less weight. The tank size is small and it requires little maintenance. Clear? So these are the benefits of the minimum oil circuit breaker. Next, construction point of view. The construction of this kind of circuit breaker is simple. It includes current carrying contacts that are surrounded in a strong and metal tank. So here in this minimum oil circuit breaker, you use as a oil, that oil is called transformer oil. So it has high dielectric strength. So this transformer oil works as an insulator and also arc extinguishing medium among the existing element and earth. దీంట్లో యూజ్ చేసే ఆయిల్ మనకి ఇన్సులేటింగ్ మీడియంగా కూడా యూజ్ చేస్తుంది, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్క్ని, అంటే ఎప్పుడైతే ఫాల్ట్ అక్కడ అవుతుందో ఆ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ మధ్యలో ఆర్క్ వస్తుంది కదా, ఆర్క్ని కూడా రిమూవ్ చేయడానికి మనము ఈ ఆయిల్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది. సో అండర్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ దిస్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కాంటాక్ట్స్ విల్ బి క్లోజ్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యారీస్ ది కరెంట్. సో నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్లో చూడండి జాగ్రత్తగా, నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్. సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ and this is movable contact. Under normal operating conditions these contact in same way, అంటే ఇక్కడ గ్యాప్ ఉండదు, రెండు ఏముంటాయి, పక్కనే ఉంటాయి, అంటే ఫాల్ట్ అనేది అక్కడ అవ్వలేదు కాబట్టి. The normal operating conditions, what happen? The contacts will in same position. So once a fault occurs, so fault అనేది అక్కడ అవుతుంది. So this is fixed contact and this is movable contact. So the movable contact ఏమవుతుంది, కిందకి మూవ్ అవుతుంది, అంటే మధ్యలో ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు ఎయిర్ గ్యాప్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. So when fault occurs, what happen? The contacts will move apart, an arc will be struck among the contacts, and the arc formed in between the two contacts. So because of this arc, a huge amount of heat will be released and high temperature can be produced. Okay, so ఏమవుతుందమ్మా, ఒక్కసారి ఆర్క్ అనేది ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది వస్తుంది, ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అనేది కూడా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో అవన్నీ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంటే అది ఎక్కువసేపు ఉండిపోదు, డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో ది ఆర్క్ విల్ బి టర్న్డ్ ఆఫ్ వన్స్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ ది కాంటాక్ట్స్ లైక్ ఫిక్స్డ్ అండ్ మూవింగ్ అరైవ్స్ ఎట్ సర్టెన్ క్రిటికల్ వాల్యూ. అంటే ఆర్క్ అనేది ఒక వాల్యూ వరకు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని ఆర్క్ని మనము ఇమీడియట్గా మనము క్వించ్ చేయాలి. ఆర్క్ క్వించింగ్ అంటే ఏం చేయాలి, ఆర్క్ని రిమూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఆ రిమూవ్ అనేది చేయడానికి ఏం హెల్ప్ అవుతుంది మనకి, ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ అనేది మనకి హెల్ప్ అవుతుంది.
సో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం దాన్ని రిమూవ్ చేస్తాము. సో ఫాల్ట్ అనేది మళ్ళీ క్లియర్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏమవుతుంది, ఆ కాంటాక్ట్స్ క్లోజ్ అయిపోయి సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా సప్లై అనేది మనం మెయింటైన్ చేయగలం. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ minimum oil circuit breaker. Next, what are the advantages of minimum oil circuit breaker? It uses less amount of oil. The dielectric strength of the oil is very high. The oil in the breaker will absorb the energy. It occupies less space. It is free from fire accidents. Maintenance also very less. So these are the advantages of the minimum oil circuit breaker. Next, what are the disadvantages of the circuit breaker? It uses less quantity of oil so that కార్బొనేషన్ అమౌంట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. అంటే తక్కువ ఆయిల్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కార్బొనేషన్ అనేది పెరిగిపోతుంది. సో రిమూవింగ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్ విత్ ఇన్ ది కాంటాక్ట్ స్పేస్ ఇస్ డిఫికల్ట్. ఆ ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ మూవబుల్ కాంటాక్ట్ మధ్యలో గ్యాస్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని రిమూవ్ చేయడం మనకి కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్, ఇట్ ఆక్యుపైస్ వెరీ లెస్ స్పేస్, ఇట్ వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్ కాబట్టి మనం దాన్ని రిమూవ్ చేయడం కొంచెం టైం పడుతుంది. అండ్ ఆర్కింగ్ టైమ్ ఇస్ హై. అంటే ఆర్కింగ్ వస్తుంది కదా, ఆ ఆర్కింగ్ రావడానికి అంటే కాంటాక్ట్ మధ్య ఆర్క్ అనేది ఫామ్ అవ్వడానికి కూడా కొంత టైం పడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సో అర్థమైంది మా కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ దాకా? Yes, sir. ఎనీ డౌట్స్ ప్రస్తుతానికి? No, sir. నేను వీడియోస్ పెడుతున్నాను కాబట్టి మీరు 1-2 సార్లు వినండి ఆ వీడియోస్, దాని తర్వాత వచ్చేది మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ SF6 సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఇవన్నీ చెప్పిన పాయింట్ అన్నీ ఉంటాయి చూసుకోండి. ఇంకా SF6. సో SF6 ఇస్ నథింగ్ బట్ సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సో ఇన్ ది సర్క్యూట్ బ్రేకర్ SF6 గ్యాస్ ఈజ్ యూస్డ్ యాజ్ ది ఆర్క్ క్వించింగ్ మీడియం. అంటే ఆర్క్ని మనం రిమూవ్ చేయడానికి మనము ఏమి యూజ్ చేస్తున్నాము, SF6 గ్యాస్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాము. దిస్ SF6 గ్యాస్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. దీనికి ఏముంటాయమ్మా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. This SF6 gas is electronegative characteristics. Okay. Next, the contacts of the breaker are open in a high pressure. ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతాయి? SF6 గ్యాస్ అంటే ఎప్పుడైతే మన ఫాల్ట్ అక్కడ అవుతుందో ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ నుంచి మూవబుల్ కాంటాక్ట్ ఏమవుతుంది, మూవ్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఆర్క్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ఆర్క్ని మనము రిమూవ్ చేయడానికి మనం ఏం పంపిస్తాము? SF6 గ్యాస్ని పంపిస్తాము. అది కూడా ఆ లెవెల్ అంటే మీకు చెప్తాను మీకు నెక్స్ట్. తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏముంటాయి? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ అండ్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్. చూడండి జాగ్రత్తగా. ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్, దిస్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మూవింగ్ కాంటాక్ట్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ ఎ చాంబర్ కంటైనింగ్ SF6 గ్యాస్. ఈ చాంబర్లో ఏముంటుంది మొత్తం? ఈ చాంబర్ మొత్తం ఏముంటుంది? SF6 గ్యాస్ అనేది మనం ఇలా పంపిస్తూ ఉంటాం. SF6 గ్యాస్ ఉంటుంది. ఓకే. So it has two contacts, one is fixed contact and second one is movable contact. It encloses a SF6 gas. So what is the use of the SF6 gas in this circuit breaker? To remove the arc. Next, when the contacts of the circuit breaker are open, the valve mechanism permits a high pressure of SF6 gas from the reservoir to flow towards the arc interruption chamber. And whenever fault occurs, the movable contact moves from fixed contact and fixed contact and movable contact madhya gap anedi eppudaithe vachestundo when arc is formed. So in order to remove that arc, the SF6 gas is permits at a high pressure from the reservoir. So the SF6 gas moves from the reservoir and flows towards the arc interruption chamber. Okay. అంటే SF6 యొక్క ఛాంబర్ నుంచి ఇది ఆర్క్ ఇంటరప్షన్ ఛాంబర్. ఇదంతా దీన్ని ఏమంటాము? ఆర్క్ ఇంటరప్షన్ ఛాంబర్ అంటాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఆర్క్ ఏం చేయాలి? ఇంటరప్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కన్స్ట్రక్షన్. నెక్స్ట్ వన్, వర్కింగ్ ఎలా జరుగుతుంది. సో ఇన్ ది క్లోజ్డ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది బ్రేకర్, అంటే ఈ మూవబుల్ కాంటాక్ట్, ఈ ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ అనేది రెండు ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి. అంటే ఫాల్ట్ అనేది దగ్గర అవ్వలేదు. సో ఎప్పుడైతే ఫాల్ట్ అనేది దగ్గర కాలేదో, so in the closed position of the breaker, the contacts remain surrounded by SF6 gas at a pressure of
అంటే ఫాల్ట్ అక్కడ కాలేదు, అంటే ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ మూవబుల్ కాంటాక్ట్ రెండు ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి. కానీ దీంట్లో ఏముంటుంది, ఈ చాంబర్లో ఎసెప్సిక్ గ్యాస్ అనేది ఉంటుంది. అప్పుడు దానికి ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుందంటే 2.8 kg per centimeter square. So when fault occurs, what happened? The breaker operates, the moving contact is pulled and arc is struck between the contacts. So at that time, the SF6 gas travels from SF6 ఎక్కడి నుంచి ట్రావెల్ అవుతుంది, అది SF6 గ్యాస్ ఛాంబర్ నుంచి ఆర్క్ ఇంటరప్ట్ చేయడానికి ఆ ఆర్క్ ఛాంబర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అట్ ప్రెషర్ ఆఫ్ 14 kg per centimeter square. అంటే ఫాల్ట్ అనేది అక్కడ అవ్వకున్నప్పుడు కూడా SF6 గ్యాస్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఎంత ఫోర్స్ ఉంటుంది దానికి, 2.8 kg per centimeter ఉంటుంది, సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఫాల్ట్ అక్కడ అవుతుందో ఈ మూవబుల్ కాంటాక్ట్ ఫిక్స్డ్ కాంటాక్ట్ నుంచి ఎప్పుడైతే మూవ్ అయిపోతుందో ఆ మధ్యలో ఆర్క్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆర్క్ని రిమూవ్ చేయడానికి అప్పుడు SF6 గ్యాస్ ఎంత ప్రెషర్తో వస్తుందంట, 14 kg per centimeter square ప్రెషర్తో వచ్చి ఆర్క్ని ఏం చేస్తుంది, ఇంటరప్ట్ చేస్తుంది. సో ఆర్క్ని, ఎందుకంటే ఆర్క్ అనేది ఎక్కువసేపు ఉండకూడదు. సో ఆర్క్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆర్క్ యొక్క రెసిస్టెన్స్. సో రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో కాదు, బట్ వోల్టేజ్ వాల్యూ పెరిగిపోతుంది. సో వోల్టేజ్ వాల్యూ పెరిగిపోయినప్పుడు కూడా మనకి సిస్టమ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో అదొకటి. సో ఇది ఆపరేషన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ దిస్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్? Due to superior arc quenching property of SF6 gas, the circuit breakers have very short arcing time. తక్కువ టైంలో మనము ఆర్క్ని ఏం చేయగలము, తక్కువ టైంలో ఆర్క్ వచ్చేస్తుంది, మనము దాన్ని ప్రివెంట్ చేయగలము. అంటే ఆర్క్ ఫామ్ అవ్వాలి బాబు, ఆర్క్ ఫామ్ అవ్వాలి ఫస్ట్. ఆర్క్ ఫామ్ అవ్వకపోతే మనం ఏం చేయలేము. ఓకేనా. నెక్స్ట్, సిన్స్ ది డైరెక్ట్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ SF6 గ్యాస్ ఈజ్ 2 to 3 times ఆఫ్ ద ఎయిర్. సో ఎయిర్ కన్నా 2 to 3 times డైరెక్ట్ స్ట్రెంత్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదొకటి. నెక్స్ట్, దెర్ ఈస్ నో రిస్క్ ఆఫ్ ఫైర్ బికాస్ SF6 గ్యాస్ ఈజ్ నాన్ ఇన్ఫ్లేమబుల్. సో మినిమం ఆయిల్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్లో రిస్క్ ఉంది. అక్కడ ఏమవుతుంది, ఫ్లేమ్ రావచ్చు, అంటే మంటలు రావచ్చు ఫాల్ట్ అయినా అక్కడ ఏమో. బట్ ఇక్కడ ఏమి రాదు, SF6 గ్యాస్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్లో ఫ్లేమ్ రాదు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్, ఏమైనా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఏంటది, దిస్ SF6 circuit breakers are high cost because of the SF6 gas is very high cost. So due to high cost of the SF6, the circuit breaker has high cost. Next, the SF6 gas has to be reconditioned after every operation of the circuit breaker. అంటే ఒకసారి మనకి ఆపరేట్ అయింది సర్క్యూట్ బ్రేకర్, సో ప్రతిసారి ఫాల్ట్ అక్కడ అవుతుంది. దాని తర్వాత మనం నెక్స్ట్ టైం ఏం చేయాలంటే మనం రీకండిషన్ చేయాలి SF6 గ్యాస్ని. సో అదొకటి ఉంది ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్? సో ది SF6 గ్యాస్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ interrupter unit, each capable of dealing with currents up to 60 kilo ampere and voltage in the range of 50 to 80 kilovolts. అంటే దీన్ని ఎంతవరకు మనం యూజ్ చేయగలము, 60 kilo ampere వరకు యూజ్ చేయగలము. వోల్టేజ్ రేంజ్ వచ్చి 50 to 80 kilovolts రేంజ్ వరకు మనం దీన్ని అప్లై చేయగలము. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ SF6 సర్క్యూట్ బ్రేకర్. ఓకే. నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా 2 ఉన్నాయి సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్, వాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అండ్ ఎయిర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం చూద్దాము. నెక్స్ట్ క్లాస్ మనకి దాదాపుగా సిలబస్ అయిపోతుంది. ఓకే అమ్మా.